वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, चल रही अर्थां सहित सहज पाठ की लड़ीवार विचार के अंदर कल असी 15 भागां दे अंदर 5वीं पौड़ी की विचार की सी। आओ अज असी 6वीं पौड़ी की विचार आरंभ करते हाँ। नाल नाल असी अर्थ भाव वेखते हाँ। सतगुरु जी पौड़ी दे अंदर सानू की समझाउंदे हन। फतेह नाल सांझ पाके असी 6वीं पौड़ी की आरंभता करते हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तीरथ नावा जे तिस भावा विण पाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई। तीरथ नावा संगत जी, तीरथ शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर बहुत बार आया है, क्योंकि सनातन मत दे अंदर यह मन्निया जाता है कि जेड़ा मनुख अपनी जिंदगी दे अंदर बहुत सारे पाप कर लवे अते किसी एक तीरथ दे उत्ते जाके नहा लवे ते उसदे पाप उतर जाते ने, वो पवित्र हो जाता है। सतगुरु जी गुरबाणी दे अंदर इसनू एक होर तरीके नाल भी समझाउंदे ने। पाप करें पंचा के बासरे तीरथ नहाए कहें सब उतरे बहुर कमावे होए निशंक जमपुर बांध खरे कालंक। तीरथ ते जाके इशनान कर लिया, पहला वकारां दे अधीन पाप कीते, माड़े कर्म कीते, अपराध कीते। पाप करें पंचा के बासरे, 5 वकारां दे अधीन होके कुकर्म कीते, माड़े काम कीते। तीरथ नहाए, आप ही जाके तीरथ ते नहा लिया, इशनान कर लिया ते तीरथ ते उत्ते नहा के कहण लग पिया तीरथ नहाए कहें सब उतरे भी मेरे सारे हुण पाप उतर गए। फिर की कीता, बहुर कमावे होए निशंक। निशंक शब्द पव के फिर शर्म नू एक पासे करके, शर्म सारी हया शर्म सारा कुछ त्याग के छड्ड के बहुर कमावे, फिर दोबारा तुर पिया पाप करने वास्ते, माड़े कर्म करने वास्ते। क्योंकि साधन बड़ा वधिया है कि एक बारी पाप कर लो, माड़े कर्म कर लो, फिर दोबारा जाके तीरथ ते जाके इशनान कर लो। सौखा तरीका है, पाप उतर जाणगे। ते गुरु साहिब जी यही गल समझाउंदे हन इस पौड़ी दे अंदर भी। बहुर कमावे होए निशंक जमपुर बांध खरे कालंक। पर इस माड़े कर्म करने वाले नू इस तरह नहीं कि तीरथ दे उत्ते जाके इशनान करके ये पवित्र हो जाएगा, इसके पाप खत्म हो जाएंगे, इदा कदी भी नहीं होएगा। असी गुरुद्वारा साहब दे अंदर बने हुए सरोवर विच इशनान करते हाँ, लेकिन संगत जी सिद्धांत दा फर्क है। सरोवर दे अंदर इशनान करना, जदों तुसी थोड़ा जिहा गुरु साहबान ने सरोवर क्यों बनाए, बौली साहिब क्यों बनवाई? क्योंकि जो नीवी जात दे सन, छोटियां जातां वाले सन, उन्हां नूं उच्च जाति वाले पानी की वरतों करन तो रोकते सन भी तू इस खूह तो पानी नहीं भर सकदा, जे भरना है तो उदों भरेगा जदों असीं इत्थे नहीं होवांगे, नहीं तो यह पानी पिटिया जाएगा, नहीं तो साडा पानी खराब हो जाएगा। यही कारण करके गुरु अमरदास पातशाह जी एक सिद्धांत अगे वरतते ने। जदों गुरु अमरदास पातशाह जी गद्दी ते विराजमान हुंदे ने, पहले लंगर पाछे संगत ते नाली। क्यों? क्योंकि जेड़ा भी गुरु दे कोल उपदेश सुनन वास्ते आवे, गुरु दी बात सुनन वास्ते आवे, उन्होंने पहला अपने जात दा, अपने जात अभिमान दा कोड दूर करके आना पएगा। क्यों ये नियम बनाए?
ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਕੋੜ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਭਾਵ ਉਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਤ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਸਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਲ ਕੈ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢੁਕ ਨਾਵੇ। ਜਲ ਕੈ ਮੱਜਨ, ਮੱਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਡੱਡੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੋਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਕੈ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢੁਕ ਨਾਵੇ। ਮੇਂਢੁਕ ਡੱਡੂ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੇਂਢੁਕ ਤੈਸੇ ਓਏ ਨਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਵਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ, ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਸਨ, ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੌਲੀਆਂ ਖੁਦਵਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੌਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇੱਕ ਆਮ ਪਬਲਿਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵਣ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਹਰ ਕੋਈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਬਾਰਕ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨਹਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਏਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਮਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠੇ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜੀ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਤਨ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੋਗ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਗ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਤਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੋਵਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ। ਕਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਹਾਤਾ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਏ। ਕਾਂ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜੇ ਅੱਜ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਓ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਜੇ ਕਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ
बहुत सारे ਕਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ? ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਪੜਿਆ, ਜਲ ਕੈ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢੁਕ ਨਹਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ, ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੇ। ਫੀਲ ਹਾਥੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਰਬਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੀ ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲਦ ਨੂੰ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਤਬਲੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਬਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗਤ ਸ਼ਬਦ, ਜਲ ਕਹਿ ਮੱਜਨ ਜੇ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਰਥ ਹੈ ਹਾਲਤ, ਅਵਸਥਾ। ਹਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਗਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਜ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ ਤਹ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਤੇ ਜਲ ਕਹਿ ਮੱਜਣ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਗਤ ਸ਼ਬਦ, ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਅਵਸਥਾ, ਹਾਲਤ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਗਾ ਤੱਤਾ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਿਮਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਪਾਦ ਗਤ ਕੀਨੀ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦੀ ਗਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਵਾਂ। ਤੀਰਥ ਦੇ ਥੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਵਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ, ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ, ਨਹਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹਾਵਾਂ। ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹਾਵਾਂ। ਵਿਣ ਭਾਣੇ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਨਹਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੀਤਿਆਂ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ, ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਹਾ ਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੂ ਪਾਈ ਵੇਖਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਠ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਠੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਤ ਸ਼ਬਦ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
मत शब्द मम्मा तत्ते नूं सिहारी, मेरी मत स्त्रीलिंग वाला। इसे तरह सिरठ सिरठी तो बनिया, ससे नूं सिहारी रारा ठट्ठे नूं सिहारी सिरठी सृष्टि तो बनिया, सृष्टि रची, इस कारण करके ठट्ठे नूं सिहारी लगी हुई है। जेती सिरठू पाई वेखा, जिन्नी भी रब जी ने सृष्टि पैदा की हुई है ते मैं वेख रहा हाँ, इस सारी सृष्टि नूं देख रहा हाँ। विण कर्मा के मिलै लई, बिना तेरी बख्शिश तो बिना तेरी कृपा तो की मिलता है ते कोई की लै सकता है। के मिलै लई की मिलता है ते कोई की लै सकता है, कोई की प्राप्त कर सकता है। इसे तरीके नाल असी अर्थ देख ले हन। मत विच रतन जवाहर माणिक, मेरी मत दे विच ही। इत्थे देखो जी इस्त्री सिहारी वाला स्त्रीलिंग। हुणे असी पिछे मत शब्द दी गल कर रहे सी कि सिहारी नाल आउंदा है, ते आप जिथे देखो मम्मा तत्ते नूं सिहारी लगी हुई है। मत मेरी मत, मत हुंदी है, इह सिहारी वाला स्त्रीलिंग। विच शब्द वावे नूं सिहारी चच्चे नूं सिहारी, इह सिहारी वाला संबंधक है। जिस तरह असीं संबंधक कीते सी का के की कियां दा दे दी दियां, इसे तरह विच वावे नूं सिहारी चच्चे नूं सिहारी। विच जदों भी सिहारी नाल आएगा, चच्चे नूं सिहारी लगी होएगी, तां इत्थे अर्थ होणगे दे विच, दे अंदर, दे अर्थ करन वास्ते विच शब्द चच्चे नूं सिहारी नाल आएगा। पर विच शब्द औंकड़ नाल भी आउंदा है। वावे नूं सिहारी चच्चे नूं औंकड़ भी लगी होएगी। किहड़ी पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर? विच न कोई कर सकै किस थै रोवै रोज। उत्थे वावे नूं सिहारी चच्चे नूं औंकड़ है, विच दा अर्थ विचोला। जे चच्चे नूं औंकड़ आ गई, विच दे चच्चा औंकड़ दे नाल आ गया, फिर अर्थ है विचोला। जे वावे नूं सिहारी चच्चे नूं सिहारी लग गई, फिर अर्थ है दे विच संबंधक वाले। ते इस तरीके नाल संगत जी अर्थ हुंदे ने रतन जवाहर माणिक। रतन जवाहर माणिक, माणिक दा अर्थ मोती। रतन बहुमुल्ले कीमती हीरे मोतियां दी गल हो रही है। भाव ये सारे उन्हां हीरे मोतियां दी गल जिन्हां दी कीमत लखां करोड़ां दे विच हुंदी है। रतन जवाहर माणिक, भाव के साडी बुद्ध दे विच ही ये सारे हीरे जवाहरात पए होए ने। साडी मत दे अंदर ही, साडी बुद्ध दे अंदर ही, मत विच, साडी बुद्ध दे विच ही। ते एक रतन नहीं, एक जवाहर नहीं, एक माणिक दा अर्थ मोती नहीं, बहुत सारे जवाहर, बहुत सारे रतन, बहुत सारे मोती। जदों बहुवचन रूप गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंदर आएगा, सी नियम कीता सी कि उस शब्द दे आखिरी अखर दी औंकड़ हट जाएगी। इस करके रतन दे नन्ने दी औंकड़ हट गई, जवाहर दे रारे दी औंकड़ हटी हुई है, माणिक दे कक्के दी औंकड़ हटी हुई है। आप जी ने एक नियम चेते रखना, जदों भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर किसे विच वाले अखर नूं सिहारी होवे जां औंकड़ होवे तां उस दा उचारण कीता जावेगा। जिवें मछली, छच्छे नूं औंकड़ है, लल्ले नूं बिहारी है, तां उत्थे मछली पढ़ांगे। इसे तरह ही साबून, दुलैंकड़ सीगा, सी पूरा सही उचारण करांगे साबून। माणिक, इत्थे माणक नहीं पढ़ांगे, पढ़ांगे माणिक। नाणे नूं लगी हुई सिहारी हल्की जी उचारण कीती जावेगी। भाव के विचकार वाले अखर नूं किते सिहारी जां औंकड़ होवे, उन्हां दा उचारण असीं करांगे। मत दे विच बहुत सारे कीमती हीरे मोती जवाहर पए होए हन, पर किवें प्राप्त होणगे, किवें मिलणगे? गुरु साहब जी कहंदे जे एक गुर की सिख सुनी। जे कर एक असी कीता सी कि इस्त्री लिंग दे नाल जदों भी एक गिनतीवाचक विशेषण आवेगा तां औंकड़ हट जावेगी। बहुवचन दे नाल आवेगा ते एक दे कक्के दी सिहारी लग जावेगी। जे एक वचन दे नाल आवेगा ते ईड़ी नूं सिहारी कक्के नूं औंकड़ लग जावेगी। हुण एक जिहड़ा एक गिनतीवाचक विशेषण इस्त्री लिंग दा विशेषण बन के आया है, ते किस दा विशेषण है? किस स्त्रीलिंग शब्द का विशेषण है? जे एक गुर की सिख सुनी।
एक सिख सुनी। इत्थे संगत जी आप जी रूप वेखो सिख दा। जे सिखां दी गल हो रही होवे, सिख ज्यादा होण, सिखां दी गल होवे ते सिख बहुवचन होण तां औंकड़ हट जांदी है। जे एक सिख दी गल होएगी तां किसी एक गुरु के सिख दी गल, फिर सिख दे खखे नूं औंकड़ आ जाएगी। पर इत्थे ना ही बहुवचन वाले सिखां दी गल है भई बहुत सारे सिख, ना एक सिख दी गल है। इत्थे सिख शब्द सिक्ख्या तो बनिया है। सिख हुंदी है, हुंदा नहीं, इस्त्री लिंग है। इस कारण करके इस्त्री लिंग होने करके सिख दे खखे दी औंकड़ हट गई। देखो जी नाल क्या है, एक सिख सुनी, एक सिक्ख्या सुन लई। जे एक सिक्ख्या सुन लईए, एक सिक्ख्या सुन लई जावे। जे एक गुर की असी नियम कीता सी, शब्द भावें नौ पुलिंग एक वचन होवे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई संबंधक आ जावे, का के की कियां दा ते दीदियां, ਤਾਂ उस शब्द ਦੇ अखीर वाली औंकड़ हट जाती है। गुर शब्द ਦੇ ਰਾਰੇ ਦੀ ਔਂਕੜ हटी हुई है। ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ देखो ਕਿਹੜਾ संबंधक लगा होया जी, की संबंधक। ਤੇ की संबंधक ने गुर ਦੇ ਰਾਰੇ ਦੀ ਔਂਕੜ हटा दी है। इस कारण करके नहीं तो गुर शब्द नाउं भी है, पुलिंग भी है, एक वचन भी है, ते औंकड़ नाल आउंदा आप जी नूं औंकड़ नाल भी मिलेगा। पर इत्थे औंकड़ तां हट गई क्योंकि इत्थे गुर शब्द जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧਕ आ गया। जेकर गुरु दी एक सिक्ख्या सुन लईए, हुण जिहड़े अर्थ जेकर जे दे विचों अर्थ निकले, जेकर गुरु दी, गुर की गुरु दी एक सिक्ख्या सुन लईए, सुनी दा अर्थ सुन लईए, तां फिर की होएगा जी, मत विच रतन जवाहर माणिक, जिहड़े साडी मत विच रतन जवाहर माणक एक कीमती हीरे मोती हन, इन्हां दी प्राप्ति हो जाएगी। गुरा एक दे बुझाई, हे गुरु जी। फिर दोबारा देखो जी, एक शब्द इत्थे औंकड़ हट गई क्योंकि बुझाई दे नाल आया। बुझाई स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग का विशेषण एक है, इस करके एक दे कक्के दी औंकड़ हटी हुई है। गुरा एक दे बुझाई, सानू एक समझ दे, अकल दे, सबना जियां का एक दाता, सारे जीवां दा एक मालक है, एक दाता है। सो मैं विसर ना जाई, इस कारण करके जो सारे जीवां नू दाता देने वाला है, मैं ऐसे अकाल पुरख नू भुल ना जावां, ऐसा अकाल पुरख मैनू भुल ना जावे। इस कारण करके असीं अज 6 पौड़ियां तक विचार कीती है। संगत जी नाल असीं उचारण, अर्थ ਅਤੇ शब्दां दे अंदर छुपे हुए भेदां नूं समझिया। 6 पौड़ियां साडीਆਂ हो चुकीਆਂ ਹਨ। कल आप जी नाल 7ਵੀਂ पौड़ी दे अंदर विचार दी सांझ पावांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।